and welcome to my channel Incredible Biology. I Nidhi Joshi, working as an assistant professor in Dr. Subhash Science College, welcomes you all, my dear students, and who is watching this video tutorial. I hope you all are well and good at your homes in this COVID-19 situation. As we all know, as we all know that in this situation, in this COVID-19 situation, we are not able to teach you into the classroom, and you all are not able to come at the colleges. So we find a way to reach you and to teach you by this platform. So now we get into the topic. In previous tutorial, we are discussing about Unit 1 Systematics Phylum Platyhelminthes. In today's session, we are discussing about Superphylum Aschelminthes, the roundworms. Aschelminthes means roundworms, गोड़ कृमि गुजराती नाम. So now we get into today's topic. Superphylum Aschelminthes. Why we said this to superphylum? Why we called it superphylum? There are several groups of animals in which the space inside the body is a pseudocoel. It is not a true coelom because it is not lined with mesodermal epithelium and represents a persistent embryonic blastocoel. These groups of animals are known as pseudocoelomates, and they are often placed within a single superphylum Aschelminthes. ઘણા બધા એવા ગ્રુપ્સ છે જેની અંદર સ્યુડો મીન્સ ખોટું અને seal or coelom means cavity, જેની અંદર ખોટી coelom જોવા મળે છે. એવા એનિમલ ઘણા બધા એનિમલ છે જેને આપણે ટ્રુ coelom નથી કહેતા કારણ કે તેની અંદર મિઝોડર્મલ એપિથેલિયમની લાઈન આવેલી નથી. એ સિવાય એમાં એક persistent embryonic blastocoel છે જે આવેલું છે, અને આવા બધા જ એનિમલને આપણે pseudocoelomates કહીએ છીએ. અને આ બધા એક સાથે એક મોટા સિંગલ સુપરફાઇલમ Aschelminthes ની અંદર છે એ આપણે રાખીએ છીએ. Now how the derivation of name superphylum Aschelminthes. Aschelminthes નું derivation એનું નામ ક્યાંથી આવ્યું, ડેરિવેશન કેવી રીતે થયું એ જોઈએ. The name Aschelminthes was proposed by Groben in 1910 in place of older name Nemetehelminthes. Aschelminthes નામ છે એ 1910 ની અંદર ગ્રોબેન નામના સાયન્ટિસ્ટે Nemetehelminthes ની જગ્યાએ Aschelminthes અથવા તો Aschelminthes એવું નામ આપ્યું છે. It has been derived from Greek word. Aschelminthes વર્ડ છે એ ગ્રીક વર્ડ ઉપરથી ઉતરી આવેલો વર્ડ છે જેના બે મીન છે. Ascos means cavity or helminthes means worm. Cavity worm, the cavity is a pseudo cavity, there is no true cavity. Pseudocoelomate animal છે, but there are blastocoel cavity, that persistent blastocoel inside the body of animal that is showing cavity. Ascos means cavity and helminthes means worm. Aschelminthes or Aschelminthes roundworm, diploblastic pseudocoelomatic animal. Now we jump on its general character. હવે આપણે એના general character one by one જોતા જઈએ. Mostly free living, aquatic, plant parasitic or animal parasitic. મોસ્ટલી એક્વેટિક બધા એનિમલ્સ છે, બધા વર્મ્સ છે એ Aschelminthes ની અંદર છે આવે છે. એની સિવાય ફ્રી લિવિંગ એનિમલ પણ છે, પ્લાન્ટ પેરાસાઇટ્સ અને એનિમલ પેરાસાઇટ્સ. મોસ્ટલી બધા પ્લાન્ટ પેરાસાઇટ્સ અને એનિમલ પેરાસાઇટ્સ છે. યુઝ્યુઅલી સ્મોલ, ઇવન માઇક્રોસ્કોપિક, સમ રીચ અ મીટર ઓર મૂવ ઇન અ લેન્થ. યુઝ્યુઅલી સ્મોલર સાઇઝના છે, ઇવન માઇક્રોસ્કોપિક સાઇઝના પણ છે, અને ઘણા બધા મીટર થી લેન્થ સુધીના એનિમલ પણ, એટલે સાઇઝમાં વેરિએશન છે ઘણું બધું જોવા મળે છે. માઇક્રોસ્કોપિક થી લઈ અને લાર્જ મીટર સુધીના એનિમલ્સ છે એ Aschelminthes ની અંદર જોવા મળે છે. Body slender, vermiform, unsegmented, flat or cylindrical, bilaterally symmetrical અને triploblastic.
થ્રી જર્મિનલ લેયરમાંથી ડેવલપમેન્ટ થયેલું છે, એન્ડોડર્મ, એક્ટોડર્મ, મિઝોડર્મ. એઝ યુ ઓલ નો કે 3 જર્મિનલ લેયરમાંથી એનું ડેવલપમેન્ટ છે થયેલું છે, એટલે ટેપ્લોબ્લાસ્ટિક છે. બોડી જનરલી બાયલેટરલી સિમેટ્રિકલ બતાવે છે, બહુ પ્રિમિટિવ ટાઈપની પણ બાયલેટરલ સિમેટ્રી બતાવે છે. કાં તો બોડી એનું ફ્લેટ છે અથવા તો સિલિન્ડ્રિકલ છે. જનરલી બોડી છે સિલિન્ડ્રિકલ ફોર્મમાં જોવા મળે છે. સેગમેન્ટેડ બોડી નથી. પ્લેટીહેલ્મિન્થીસનો એક ક્લાસ સિસ્ટોડા છે જેના એનિમલ સેગમેન્ટેડ હતા. એસ્કેલમિન્થીસના કોઈ જ વર્મની અંદર સેગમેન્ટ્સ જોવા મળતા નથી, આઉટર કે ઇનર, એટલે બોડી એનું અનસેગમેન્ટેડ છે. વર્મી ફોર્મ, વોર્મ લાઇક બોડી છે, એનિમલ વોર્મ લાઇક છે. અળસિયું તમે લોકોએ જોયો છે, એને વોર્મ લાઇક, અળસિયાને વોર્મ કહીએ છીએ આપણે કોમન લેંગ્વેજમાં. એટલે બધા એનિમલનું બોડી એવું વર્મી ફોર્મ છે અને બોડી સ્લેન્ડર છે, એકદમ પતલું એવું એનું બોડી સ્લેન્ડર. પછી ઓર્ગન સિસ્ટમ ગ્રેડ ઓફ બોડી ઓર્ગેનાઇઝેશન. બોડી ઓર્ગેનાઇઝેશન કેવું છે તો કે હવે ટિશ્યુ ઓર્ગન ગ્રેડ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાંથી ઓર્ગન સિસ્ટમ, ઓર્ગન ડેવલપ થયા છે અને ઓર્ગનમાંથી હવે સિસ્ટમ છે એ ડેવલપ થવાની શરૂ થઈ છે, એટલે ઓર્ગન સિસ્ટમ ગ્રેડ ઓફ બોડી ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એ જોવા મળે છે. એના પછી હેડ નોટ ડિસ્ટિંક્ટલી ફોર્મ્ડ વિથ વેલ ડિફાઇન્ડ સેન્સ ઓર્ગન. એનું હેડ છે એ બહુ ડિસ્ટિંક્ટ ફોર્મ થયેલું નથી, પણ ફોર્મ્ડ વિથ વેલ ડિફાઇન્ડ સેન્સ ઓર્ગન, થોડા ઘણા સેન્સ ઓર્ગન છે એ જોવા મળે છે. એટલું બધું ડિસ્ટિંક્ટ હેડ છે એ ફોર્મેશન એસ્કેલમેન્થીસની અંદર નથી જોવા મળતું. એના પછી બોડી વોલ વિથ સાઇનેટિકલ ઓર સેલ્યુલર એપિડર્મિસ. કાલે તમને મેં સાઇનેટિકલ પ્રીવિયસ ટ્યુટોરિયલની અંદર સાઇનેટિકલ એટલે શું એ એક્સપ્લેન કરી દીધેલું છે કે એસ્કેલમેન્થીસનું એક કેરેક્ટરિસ્ટિક છે કે એના બોડી ઉપર એક એવું પ્રોટેક્ટિવ લેયર છે, કારણ કે એનિમલ છે એ પ્લાન્ટ ઓર એનિમલ પેરાસાઇટ્સ છે, તો એને પ્રોટેક્શનની જરૂર પડે છે એના આઉટર ટેગ્યુમેન્ટની અંદર. એટલે થીક આઉટર ટેગ્યુમેન્ટ છે જેને સાઇનેટિકલ કહેવામાં આવે છે, અથવા તો સેલ્યુલર એપિડર્મિસનું બનેલી એની બોડી વોલ છે. એક્સટર્નલી કવર્ડ વિથ થીક ક્યુટિકલ ઓફ સ્કેલેરોપ્રોટીન. અને એક્સટર્નલ કવરિંગ એનું છે એ થીક સ્કેલેરોપ્રોટીનનું બનેલું થીક ક્યુટિકલ છે, એનું એક્સટર્નલ કવરિંગ છે બોડી વોલમાં. સિલિયા એબ્સન્ટ એક્સેપ્ટ એન્ટેરિયર સિલિયા ઓફ રોટીફર. એનો એક ફાઇલમ છે રોટીફેરા. સુપર ફાઇલમ એસ્કેલમેન્થીસનો એક ફાઇલમ છે રોટીફેરા, જેના એનિમલ ઉપર એન્ટેરિયર સિલિયા પ્રેઝન્ટ છે, અધરવાઇઝ કોઈ એનિમલ પાસે સિલિયા નથી. મસ્ક્યુલેક્ચર ઇન્ક્લુડ્સ મોસ્ટલી લોન્જિટ્યુડિનલ ફાઇબર. મસલ્સ જે છે એમાં મોસ્ટલી લોન્જિટ્યુડિનલ ફાઇબર્સ આવેલા છે, ઓબ્લિક ફાઇબર્સ અને રાઉન્ડ ફાઇબર્સ છે નહીં જોવા મળે. લોન્જિટ્યુડિનલ ફાઇબર્સ જ મસલ્સની અંદર છે જોવા મળે. બોડી કેવિટી અ સ્યુડોશીલ નોટ લાઇન્ડ બાય મિઝોડર્મલ એપિથેલિયમ ઓર મિઝોડર્મ. એની બોડી કેવિટી છે એ સ્યુડોસીલ આવેલી છે, નોટ લાઇન્ડ બાય, જો બોડી કેવિટી છે એ લાઇન્ડ બાય મિઝોડર્મલ એપિથેલિયમ ઓર મિઝોડર્મ હોય તો એને આપણે ટ્રુ કેવિટી ઓર ટ્રુ સિલમ કહીએ છીએ. એ આપણે આગળના ટ્યુટોરિયલ્સમાં આપણે ભણી ગયા છે કે વોટ ઇઝ કેવિટી, બોડી કેવિટી. પણ આની બોડી કેવિટી છે એ સ્યુડોસીલ છે. કેવિટી છે પણ એ સ્યુડો કેવિટી છે, એક જાતની ખોટી કેવિટીનો આભાસ આપણને થાય છે, જે ફિલ્ડ વિથ મિઝોગ્લિયા સેલ્સ ઓર બ્લાસ્ટોસીલ. એટલા માટે ખોટી સ્યુડોસીલ આવેલી છે, એટલે બોડી કેવિટી સ્યુડોસીલ ટાઈપની છે અને મિઝોડર્મલ એપિથેલિયમથી લાઇન થયેલી નથી. એના પછી ડાયજેસ્ટિવ કેનાલ કમ્પ્લીટ વિથ માઉથ, સ્પેશિયલાઇઝ્ડ ફેરિંગ્સ, સ્ટ્રેટ મસ્ક્યુલર ઇન્ટેસ્ટાઇન એન્ડ પોસ્ટિરિયર એનસ. ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ, સૌથી પહેલી ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ છે એ એસ્કેલમેન્થીસ ફાઇલમની અંદર કમ્પ્લીટ જોવા મળે છે. આ એક માર્કનો ક્વેશ્ચન છે કે એનિમલ કિંગડમમાં સૌથી પહેલી ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ છે એ ક્યાં ફાઇલમની અંદર છે, એ ક્યાં સુપર ફાઇલમ અથવા તો ફાઇલમની અંદર કમ્પ્લીટ જોવા મળે છે, તો એના જવાબમાં આવશે એસ્કેલમેન્થીસ, કારણ કે અહીંથી ડાયજેસ્ટિવ કેનાલ છે એ કમ્પ્લીટ થવાનું ચાલુ થયું છે. માઉથ આવેલું છે, એના પછી સ્પેશિયલાઇઝ્ડ ફેરિંગ્સ ડેવલપ થયેલી છે, સ્ટ્રેટ મસલ્સનું બનેલું ઇન્ટેસ્ટાઇન છે અને પોસ્ટિરિયર એન્ડ ઉપર એનસ છે એ ગોઠવાયેલું છે. એના પછી ધેર ઇઝ અ લેક ઓફ સર્ક્યુલેટરી અને રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ. રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ અને સર્ક્યુલેટરી સિસ્ટમનો અભાવ છે, જોવા મળતી નથી. Excretory system of Protonephridia in some and canals. Cloaca present in some. કોઈક એનિમલમાં ક્લોએકા છે, કોઈક એનિમલમાં એનસ છે એ જોવા મળે છે. એક્સક્રીટરી સિસ્ટમ તરીકે પ્રોટોનેફ્રિડિયા અને કોઈકમાં કેનાલ્સ છે જોવા મળે છે. એના પછી નર્વસ સિસ્ટમ ઓફ સેરેબ્રલ ગેંગ્લિયા
or of circumentaric nerve ring with anterior and posterior nerves. Anterior region માં અને posterior region માં nerve rings માંથી innervation થાય છે એવી nerves છે. એની સિવાયની nervous system માં cerebral ganglia છે એ આવેલા છે. થોડી ઘણી platyhelminthes કરતા evolved થયેલી nervous system છે જોવા મળે છે. મોસ્ટલી dioecious animal છે. મેલ અને ફિમેલ જનરલી એકબીજાથી જુદા છે. હર્માફ્રોડાઇટિઝમ આની અંદર જોવા મળતું નથી. મેલ ફિમેલ જુદા છે. અને એક peculiarity of these phylum એવું કહીએ, એક માર્કનો ક્વેશ્ચન છે, peculiarity of these phylum male usually smaller than female. મેલ છે એ ફિમેલ કરતા બહુ બધા છે એ નાના છે. ક્લિયર? અને ગોનાડ્સ અને ફિમેલ છે એ લાર્જર ધેન મેલ. મેલ છે એ સાઇઝમાં સ્મોલર છે, જ્યારે ફિમેલ છે એ સાઇઝમાં લાર્જર છે. ગોનાડ એન્ડ ડક્ટ્સ સિંગલ ઓર ડબલ. ગોનાડ કાં તો સિંગલ છે અથવા તો ડબલ છે. અને પેક્યુલારિટી આ ફાઇલમની કહીએ તો મેલ છે જનરલી નાના છે, ફિમેલ છે એ જનરલી મોટી છે. એના પછી એગ્સ વિથ કાઇટિનિયસ શેલ્સ. એના એગ ઉપર કાઇટિનિયસ શેલ્સ આવેલા છે. ક્લીવેજ ડેટર્મિનેટ એન્ડ સ્પાઇરલ. ક્લીવેજ છે આપણે આવતા ગયા સેમેસ્ટરની અંદર ભણી ગયા છીએ કે ક્લીવેજ ડેટર્મિનેટ અને સ્પાઇરલ ટાઈપની ક્લીવેજ કોને કહેવામાં આવે છે. એના એગ્સ કાઇટિનિયસ શેલના બનેલા છે અને ડેટર્મિનેટ અને સ્પાઇરલ એવું ક્લીવેજ છે એ એગ્સની અંદર જોવા મળે છે. ડેવલપમેન્ટ યુઝ્યુઅલી ડિરેક્ટ વિથ નો લાર્વલ સ્ટેજીસ ઓર ઇનડાયરેક્ટ વિથ અ કોમ્પ્લિકેટેડ લાઈફ હિસ્ટ્રી. ડેવલપમેન્ટ છે એ જનરલી ડાયરેક્ટ છે, કોઈ જાતના લાર્વલ સ્ટેજીસની અંદર એનું ડેવલપમેન્ટ છે એ જોવા મળતું નથી. એ સિવાય કોમ્પ્લિકેટેડ ઓર ઇનડાયરેક્ટ હોય તો કોમ્પ્લિકેટેડ લાઈફ હિસ્ટ્રીમાં છે એક અથવા તો એક કરતા વધારે હોસ્ટમાં અને ઇન્ટરમીડિયેટ હોસ્ટની અંદર છે એ એની લાઈફ છે એ કમ્પ્લીટ કરે છે. નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ ક્લાસિફિકેશન ચાર્ટ ઓફ એસ્કેલ્મિન્થસ. Classification and major group of superphylum Aschelminthes. Aschelminthes includes one or very large group Nematoda. Aschelminthes includes one very large group Nematoda. Superphylum Aschelminthes છે એ બહુ મોટું એક ગ્રુપ Nematoda બતાવે છે. એની સિવાય and for smaller group Rotifera, Gastrotheca, Cynorrhea and Nematomorpha. સુપરફાઇલમ એસ્કેલ્મિન્થીસ છે એના 5 મેજર ગ્રુપ્સ છે. એમાં સૌથી મોટું ગ્રુપ જે છે એ નિમેટોડા છે, જે આપણે ફર્ધર સ્ટડી કરવાનું છે. એની સિવાય 4 નાના સ્મોલ ગ્રુપ્સ છે, રોટીફેરા, કેસ્ટ્રોથિકા, કિનોરિયા એન્ડ નિમેટોમોર્ફા. According to some zoologists such as Hyman in 1951, Aschelminthes is regarded as a distinct phylum and the various groups included in it as classes. However, others treat different groups as a separate phyla and the name of Aschelminthes as a superphylum or without any taxonomic rank. ઘણા બધા સાયન્ટિસ્ટ હાઇમેન અને એની સિવાયના ઘણા બધા સાયન્ટિસ્ટ છે એને એક ડિસ્ટિંક્ટ ફાઇલમ ગણેલો અને એની અંદર જુદા જુદા જે ક્લાસ છે રેટો, રોટીફેરા, ગેસ્ટ્રોથિકા, કિનોરિયા, નિમેટોમોર્ફા, નિમેટોડા એને ક્લાસ તરીકે ગણાવે છે. ઘણા એને એક સુપર ફાઇલમ અને એના ટેક્સોનોમિક રેન્ક તરીકે આ 5 ગ્રુપને બતાવે છે. Such an approach has been followed in the following scheme of classification. એના પછી એક એપ્રોચ કરેલો કે આ જે એસ્કેલ્મિન્થીસ છે એને ફાઇલમ કરતા સુપર ફાઇલમ નામ આપી અને એના જે 5 લાર્જર ગ્રુપ છે, 1 લાર્જર એન્ડ 4 સ્મોલર ગ્રુપ છે એને ફાઇલમ કહીએ. એટલે such an approach has been followed in the scheme of classification. Classification chart of it divides into 5 major classes or phylums. Superphylum Aschelminthes, class Rotifera, class Gastrotheca, class Cynorrhea, ક્લાસ નિમેટોમોર્ફા ઓર ક્લાસ નિમેટોડા. જે આપણે ફર્ધર સ્ટડી કરવાનો છે નિમેટોડા. ગ્રીક વર્ડ ઉપરથી નામ ઉપરી આવેલું છે. નેમા મીન્સ થ્રેડ એન્ડ ઇઓઇડ્સ મીન્સ ફોર્મ. થ્રેડ ફોર્મ અથવા તો રાઉન્ડ વોર્મ્સ, થ્રેડ જેવા જેના વોર્મ્સ આવેલા છે, થ્રેડ લાઈક વોર્મ્સ જેના છે એવા બધા એનિમલ નિમેટોડાની અંદર આપણે ફર્ધર છે એ મૂકીએ છીએ. રોટીફેરા
ગેસ્ટ્રોથિકા, કિનોરિયા, નિમેટોમોર્ફા અને નિમેટોડા એને ક્લાસ બી કહી શકીએ સુપર ફાઇલમ એસ્કેલમિન્થીસના, અને ફાઇલમ પણ કહી શકીએ છીએ. જનરલી આપણે ફાઇલમ કહીએ છીએ. SYBSE ની અંદર તમે લોકો ફાઇલમ એસ્કેલમિન્થીસ એનો એક ક્લાસ નિમેટોડા અને એના એક્ઝામ્પલ ની અંદર એન્ટેરોબિયસ વર્મિક્યુલારિસ, ફાઇલેરિયલ વર્મ અને ગિનિયા વર્મ છે એ તમે લોકો સ્ટડી કરી ગયા છો. એના પછી હવે આપણે ફર્ધર ફાઇલમ નિમેટોડા ઉપર જઈએ અથવા તો ક્લાસ નિમેટોડા ઉપર જઈએ તો એના કેરેક્ટરિસ્ટિક છે એ આપણે જોઈએ. Nematodes, Greek word, comes from Greek word nema means thread and eoids means form. Thread form ના જે એનિમલ્સ છે, thread form ના જે worms છે એ ફાઇલમ નિમેટોડા ની અંદર છે પ્લેસ કરવામાં આવે છે. Are commonly referred to as a non-segmented roundworms, threadworms or pinworms. Commonly એને કહેવામાં આવે છે non-segmented roundworms, threadworms or pinworms. As distinct from lower flatworms and higher segmented annelid. નિમેટોડા છે એ એક ડિસ્ટિંક્ટ એક અલગ ફોર્મ છે લોવર ફ્લેટવોર્મ, એકદમ લોવર પ્લેટીહેલ્મિન્થીસ ફ્લેટવોર્મ કરતા અને હાયર સેગમેન્ટેડ એનેલિડા કરતા બહુ ડિસ્ટિંક્ટ એવું ફોર્મ છે. દે constitute the largest phylum of pseudocoelomate group combined under the subphylum Aschelminthis. અને નિમેટોડા છે એ લાર્જેસ્ટ ફાઇલમ ઓફ સ્યુડોસિલોમેટ. સ્યુડોસિલોમેટ્સ જે ફાઇલમ છે એની અંદરનો લાર્જેસ્ટ ફાઇલમ છે અને કોની અંદર આવે છે તો કે સુપર ફાઇલમ એસ્કેલમિન્થિસ ની અંદર આવે છે. હવે એના જનરલ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ આપણે નિમેટોડા ફાઇલમના જોઈએ તો main distinguishing features of phylum Nematoda are as follows: widely distributed, aquatic or terrestrial, and parasitic or free living. બહુ widely distributed છે, aquatic અથવા તો terrestrial છે, and parasitic અથવા તો free living છે. બોડી એનું elongated છે, લાંબુ એવું બોડી છે, cylindrical બોડી છે, unsegmented બોડી છે, wormiform બોડી છે અથવા તો worm like બોડી છે, bilaterally symmetrical and tapering towards both end. થોડી નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં આપણે ટેપરિંગ નો ફોટો જોઈશું. એના બે બોથ એન્ડ છે એ ટેપરિંગ ટાઈપના છે. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, બોડી ટ્રિપ્લોબ્લાસ્ટિક વિથ ઓર્ગન સિસ્ટમ ગ્રેડ ઓફ ઓર્ગેનાઇઝેશન. એનિમલ છે એ ઇવોલ્વ થવાનું સ્ટાર્ટ થયું છે ફ્લેટવોર્મ્સ કરતા. ટિશ્યુ ઓર્ગન ગ્રેડ ઓફ ઓર્ગેનાઇઝેશન ને બદલે ઓર્ગન સિસ્ટમ ગ્રેડ ઓફ ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એ જોવા મળે છે. સેલ્સ ભેગા થઈને ટિશ્યુ ભેગી થઈને ઓર્ગન ભેગા થઈને હવે સિસ્ટમ બનાવવાની શરૂઆત છે એ ફાઇલમ નિમેટોડાથી છે એ સ્ટાર્ટ થાય છે. બોડી વોલ with thick resistant cuticle, cellular or synaptical epidermis and only longitudinal muscles fibers in four bands. બોડી વોલ છે એની થીક રેઝિસ્ટન્ટ ક્યુટિકલ ની બનેલી છે, સેલ્યુલર અથવા તો સાયનેટિકલ એપિડર્મિસ આવેલું છે અને ઓનલી લોન્જિટ્યુડિનલ મસલ્સ ફાઇબર્સ છે એ પ્રેઝન્ટ છે. ટ્રુસિલોમ છે એ એબ્સન્ટ છે, એની જગ્યાએ persistent blastocyst and pseudocyst present not lined by mesodermal epithelial or mesoderm. ટ્રુસિલોમ છે એ જોવા નહીં મળે, એની સિવાય persistent blastocyst છે એ throughout the life cycle persistent છે જોવા મળશે. pseudocyst blastocyst અથવા તો pseudocyst present છે જે મિઝોડર્મલ એપિથેલિયલના સેલ્સથી લાઇન થયેલું નથી. એના પછી નો સિલિયા, નો સર્ક્યુલેટરી એન્ડ રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ. કોઈ જાતના સિલિયા નહીં જોવા મળે નિમેટોડા ઉપર, સર્ક્યુલેટરી અને રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમનો પણ અભાવ છે. એના સિવાય ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ કમ્પ્લીટ વિથ એનસ. ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ છે એ કમ્પ્લીટ છે વિથ એનસ, વિથ મસ્ક્યુલર ફેરિંગ્સ એન્ડ નોન મસ્ક્યુલર ઇન્ટેસ્ટાઇન. મસલ્સની બનેલી ફેરિંગ્સ આવેલી છે અને નોન મસલ્સની બનેલું ઇન્ટેસ્ટાઇન છે એની અંદર નિમેટોડા ફાઇલમની અંદર જોવા મળે છે. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, એક્સક્રીટરી સિસ્ટમ ઓફ ગ્લેન્ડ્યુલર ઓર્ગન્સ ઓર કેનાલ્સ ઓર બોથ. એક્સક્રીટરી સિસ્ટમની અંદર ગ્લેન્ડ્યુલર ઓર્ગન્સ અથવા તો નેફ્રિડિયા, પ્રોટોનેફ્રિડિયા અથવા તો કેનાલ્સ અથવા તો બે આવેલું છે અને ફ્લેમ સેલ્સ છે એ એબ્સન્ટ છે. ફ્લેમ સેલ કોની કેરેક્ટરિસ્ટિક છે? ફાઇલમ પ્લેટીહેલ્મિન્થિસની. અગેઇન 1 માર્ક નો ક્વેશ્ચન છે.
Nervous system with circumentaric ring and anterior and posterior nerves. નર્વસ સિસ્ટમની અંદર છે નિમેટોડા ફાઇલમની અંદર સર્ક્યુમેન્ટેરિક રિંગ આવેલી છે, જેમાંથી એન્ટેરિયર સાઇડ અને પોસ્ટેરિયર સાઇડ છે એ નર્વ નીકળે છે. એન્ટેરિયર નર્વ છે એ એન્ટેરિયર એન્ડને ઇનર્વેટ કરશે, જ્યારે પોસ્ટેરિયર નર્વ છે એ પોસ્ટેરિયર રિજનને છે એ ઇનર્વેટ કરશે. Sense organ poorly developed in the form of small papillae and amphids near on two body ends. Small papillae and amphids and phasmids. Small papillae, amphids અને phasmids આવેલા છે. સેન્સરી ઓર્ગન તરીકે ફાઇલમ નિમેટોડા ઉપર ફર્ધર ક્લાસિફિકેશન કરીએ ત્યારે હું અગેન સમજાવું છું. અત્યારે સેન્સરી ઓર્ગન બોડીના બે એન્ડ એન્ટેરિયર અને પોસ્ટેરિયર એન્ડ ઉપર સ્મોલ પેપિલી એટલે સ્મોલ રાઉન્ડેડ સેક લાઇક સ્ટ્રક્ચર જોવા મળે છે. એમ્ફિડ્સ નિયર ઓન ટુ બોડી એન્ડ્સ. એમ્ફિડ્સ અને ફાઝમિડ્સ છે એ જોવા મળે છે. એના સિવાય ડાયેશિયસ વિથ સેક્સ્યુઅલ ડાયમોર્ફિઝમ, મેલ સ્મોલર ધેન ફિમેલ. મેલ ફિમેલ છે એ જનરલી જુદા જોવા મળે છે. સેક્સ્યુઅલ ડાયમોર્ફિઝમ છે એ જોવા મળે છે. મેલ છે એ જનરલી ફિમેલ કરતા સાઇઝની અંદર નાના છે, જે અગેન નિમેટોડાનું પણ એક પેક્યુલારિટી છે અને ફાઇલમ એસ્કેલ્મિન્થિસની બી પેક્યુલારિટી છે. ગોનાડ્સ સિમ્પલ એન્ડ કોઇલ્ડ. એના ગોનાડ એકદમ સિમ્પલ અને કોઇલ્ડ છે. મેલ જેનાઇટલ ડક્ટ્સ લીડ ઇન્ટુ ક્લોએકા. મેલ જેનાઇટલ ડક્ટ છે એ ક્લોએકાની અંદર છે ખુલી જાય છે. ફિમેલ genital ducts with a separate opening, no asexual reproduction. ફિમેલ જેનાઇટલ ડક્ટ છે એના માટે સેપરેટ ઓપનિંગ આવેલું છે. મેલની જેનાઇટલ ડક્ટ છે એ ક્લોએકાની અંદર ખુલી જશે. કોઈ જાતનું એસેક્સ્યુઅલ રિપ્રોડક્શન ફાઇલમ એસ્કેલ્મિન્થિસની અંદર અથવા તો ફાઇલમ નિમેટોડાની અંદર નહીં જોવા મળે. ફર્ટિલાઇઝેશન ઇન્ટરનલ છે. ડેવલપમેન્ટ યુઝ્યુઅલી ડિરેક્ટ. ફર્ટિલાઇઝેશન જનરલી ઇન્ટરનલ છે, બોડીની ઇનસાઇડ થાય છે. ડેવલપમેન્ટ યુઝ્યુઅલી ડાયરેક્ટ છે, વિથ ઓર વિધાઉટ એન ઇન્ટરમીડિયેટ હોસ્ટ. ડેવલપમેન્ટ એનું છે એ ડાયરેક્ટ છે, કાં તો કોઈ ઇન્ટરમીડિયેટ હોસ્ટ છે અથવા તો કોઈ ઇન્ટરમીડિયેટ હોસ્ટ છે જોવા મળતા નથી. આગળમાં જોયું હતું આપણે ટેપરિંગ બોડી એન્ડ કેવો હોય, તો આ ટેપરિંગ બોડી એન્ડ છે એનો ઇન્ટેરિયર અને પોસ્ટિરિયર એન્ડ આવી રીતનો ટેપરિંગ છે એ જોવા મળે છે. ક્લાસિફિકેશન આપણે જોઈએ તો નિમેટોડ્સ આર એમોંગ ધ મોસ્ટ ન્યુમેરસ ઓફ એની ફાઇલમ. ઘણા બધા ફાઇલમ કરતા બહુ બધા જાજા એવા નિમેટોડ્સ છે એ આવેલા છે. એવરી ફીસ્ટફુલ ઓફ સોઇલ may contain thousands of them. કોઈ પણ જગ્યાએ નિમેટોડ્સ છે જોવા મળે છે. About 15,000 species of nematodes are known at present. 15,000 કરતા પણ વધારે સ્પીસીસ છે એ નિમેટોડ્સની અત્યારે જાણીતી છે. Their classification is difficult due to much diversity in form and structure. ફાઇલમ નિમેટોડાનું ક્લાસિફિકેશન કરવું બહુ જ અઘરું હતું, કારણ કે ઘણી બધી ડાયવર્સિટી છે એના ફોર્મ અને સ્ટ્રક્ચરની અંદર જોવા મળે છે. છતાં ચીટવુડ in 1930 divided them into two classes, phasmidia and aphasmidia, on the basis of presence or absence of phasmids. There are grouped into 17 orders, but only some important orders have been described here. ચીટવુડ નામના સાયન્ટિસ્ટે 1913 ની અંદર એને ડિવાઇડ કરેલા છે બે ક્લાસની અંદર, aphasmidia and phasmidia, on the basis of presence and absence of phasmids and amphids. Divides into two classes, phylum Nematoda, class Aphasmidia and class Phasmidia. Characteristics જોઈ લઈએ. Phasmids caudal sensory organ. Posterior end ઉપર જે સેન્સરી ઓર્ગન આવેલું છે જેને આપણે ફાઝમિડ કહીએ છીએ એ મીન્સ નો ના નથી, એન્ડ ફાઝમિડિયા એટલે ફાઝમિડ્સ સેન્સરી ઓર્ગન. કોઈ જાતનું કોડલ સેન્સરી ઓર્ગન છે એ ફાઝમિડિયાના એનિમલની અંદર નથી. એના સિવાય એમ્ફિડ્સ એન્ટેરિયર સેન્સરી ઓર્ગન, એન્ટેરિયર એન્ડ ઉપર જે સેન્સરી ઓર્ગન આવેલું છે એને એમ્ફિડ્સ કહીએ છીએ. ઓફ વેરિયસ ટાઈપ્સ, રેરલી પોર લાઇક આવેલું છે, જે જુદી જુદી ટાઈપનું છે. પોર લાઇકનું સેન્સરી ઓર્ગન છે એ એમ્ફિડ આવેલું છે. નો એક્સક્રીટરી સિસ્ટમ ઇફ પ્રેઝન્ટ પુઅરલી ડેવલપ્ડ. કોઈ જાતની એક્સક્રીટરી સિસ્ટમ એ ફાઝમિડિયા ક્લાસની અંદર નથી, અને હોય તો બહુ પુઅરલી ડેવલપ થયેલી છે. મિઝેન્ટેરિયલ ટિશ્યુ વેલ ડેવલપ્ડ. મિઝોડર્મલ ઓરિજિનમાંથી જે ટિશ્યુઝ બને છે એ બહુ વેલ ડેવલપ છે. એની સિવાય કોડલ એડેસિવ ગ્લેન્ડ છે એ પ્રેઝન્ટ છે. કોડલ સેન્સરી ઓર્ગન નથી, પણ કોડલ એડેસિવ ગ્લેન્ડ છે એ પ્રેઝન્ટ છે. 6 ઓર્ડર છે એ ફાઝમિડિયાના: એનોપ્લોઇડિયા, ડોરિલોમોઇડિયા,
મરમિથોઇડિયા, ક્રોમોડોઇડિયા, મોનોહિસ્ટેરોઇડિયા અને ડેમોસ્કેલોકોઇડિયા. આપણે જે ઓર્ડર સ્ટડીમાં છે, જેના એક્ઝામ્પલ્સ આપણે ફર્ધર પ્રેક્ટિકલમાં જોવાના છે, એ જ ઓર્ડર છે એ આપણે સ્ટડી કરીએ છીએ. Now phasmidia, phasmid present. Where is phasmid? Caudal sensory organ. Posterior end ઉપર જે સેન્સરી ઓર્ગન પ્રેઝન્ટ છે એને આપણે ફાઝમિડ કહીએ છીએ. તો ફાઝમિડિયા ક્લાસની અંદર ફાઝમિડ પ્રેઝન્ટ છે. એમ્ફિડ બી પ્રેઝન્ટ છે, એન્ટેરિયર એન્ડ ઉપર આવેલું છે અને એકદમ પોર લાઇક છે. એક્સક્રીટરી સિસ્ટમ છે એ આમાં નથી. એ ફાઝમિડિયા ક્લાસની અંદર કોઈ જાતની એક્સક્રીટરી સિસ્ટમ છે એ જોવા નથી મળતી. જ્યારે ફાઝમિડિયા ક્લાસની અંદર એક્સક્રીટરી સિસ્ટમ છે એ ડેવલપ્ડ છે. મિઝેન્ટેરિયલ ટિશ્યુ છે એ વીકલી ડેવલપ્ડ છે. આમાં મિઝેન્ટેરિયલ ટિશ્યુ વેલ ડેવલપ્ડ હતા, જ્યારે ફાઝમિડિયામાં એ વીકલી ડેવલપ્ડ છે. અને નો કોડલ એડેસિવ ગ્લેન્ડ્સ. એ ફાઝમિડિયાની અંદર કોડલ એડેસિવ ગ્લેન્ડ્સ છે એ પ્રેઝન્ટ હતા, જ્યારે ફાઝમિડિયાની અંદર કોડલ એડેસિવ ગ્લેન્ડ છે એ પ્રેઝન્ટ નથી. એના ફર્ધર 10 ઓર્ડર્સ છે. ટ્રિચુરોઇડિયા, ડિક્ટોફિમોઇડિયા, રેપ્ડોઇડિયા, રેપ્ડિયોસિયોઇડિયા, ઓક્ઝોરોઇડિયા, એસ્કેરોઇડિયા, સ્ટ્રોન્જિયોલોઇડિયા, ફાઇલોઇડિયા, ડ્રેકેન્ક્યુલોઇડિયા, સ્પાયરોઇડિયા. જે આપણે સ્ટડી કરવાના છે ઓર્ડર્સ, આપણા સિલેબસની અંદર જે ઓર્ડરના એક્ઝામ્પલ છે એ ઓર્ડરને આપણે સ્ટડી કરીશું ફર્ધર. એમ્ફિડ અને ફાઝમિડ જોઈ લઈએ પિક્ચરાઇઝ. આ એક નિમેટોડાનું એનિમલ છે, કોમન એનિમલ. આવું વર્મીફોર્મ એનું બોડી હોય, બોથ એન્ડ છે એ ટેપરિંગ છે. એન્ટેરિયર એન્ડ ઉપર એન્ટેરિયર જે સેન્સ ઓર્ગન છે એને આપણે એમ્ફિડ કહીએ છીએ, જે વેરિયસ ટાઈપ્સના પોર લાઇક હોય. અને પોસ્ટિરિયર એન્ડ ઉપર જે સેન્સરી ઓર્ગન છે એને આપણે ફાઝમિડ્સ કહીએ છીએ. You can clearly visible here phasmid and amphid. Clear? Now we jump on to the orders. ફાઇલમ નિમેટોડા, એના બે ક્લાસ છે, એ ફાઝમિડિયા અને ફાઝમિડિયા. એ ફાઝમિડિયાના ઓર્ડર આપણે જોઈએ તો ફર્સ્ટ ઓર્ડર છે એનોપ્લોઇડિયા, જેનું એક્ઝામ્પલ આપણે સ્ટડીમાં કરવાનું છે એનોપ્લસ. સેકન્ડ ઓર્ડર છે મરમિથોઇડિયા, જેનું એક્ઝામ્પલ છે આપણી પાસે મરમિસ, ગ્રાસ હોપર અને એના જેવા બીજા ઇન્સેક્ટ્સ છે એનું પેરાસાઇટ છે. મોનોહિસ્ટેરોઇડિયા, એક્ઝામ્પલ છે મોનોહિસ્ટેરા. એ ફાઝમિડિયાના 3 ઓર્ડર આપણે સ્ટડી કરવાના છે, એના 3 એક્ઝામ્પલ છે આપણે સ્ટડી કરવાના છે. ક્લાસ ફાઝમિડિયા, એનો પહેલો ઓર્ડર છે ટ્રિચુરોઇડિયા, જેનું એક્ઝામ્પલ છે ટ્રિચુરીસ, કોમન નેમ છે ટ્રિચિના વર્મ. રેપ્ડિટોઇડિયા, જેનું એક્ઝામ્પલ છે રેપ્ડિટીસ. સ્પાયરોઇડિયા, જેનું એક્ઝામ્પલ છે થેલેઝિયા, આઈ પેરાસાઇટ છે, ડોગ, કાઉ અને કેટની અંદર જનરલી જોવા મળે છે. ડ્રેકન્ક્યુલોઇડિયા, જેનું એક તમે ડ્રેકન્ક્યુલસ મેડિનેન્સિસ FIBSE ની અંદર ભણી ગયા છો. અહીંયા તમારે એનું એક્ઝામ્પલ ફાઇલોમેટ્રા છે સ્ટડી કરવાનું છે. અને ફિફ્થ ઓર્ડર છે ફાઇલેરોઇડિયા, જેનું એક એક્ઝામ્પલ તમે લોકો ભણી ગયા છો વુકેરિયા બાનક્રોફ્ટી અથવા તો વાઉકેરિયા બાનક્રોફ્ટી એલિફન્ટાસિસ, હાથી પગો જેના વોર્મથી થાય છે એવું. અને એનું એક્ઝામ્પલ આપણે અહીંયા સ્ટડી કરવાનું છે માઇક્રોફાઇલેરિયા. ક્લિયર? ટોટલ 1 2 3 4 5 6 7 અને 8 એનિમલ છે એ ફાઇલમ નિમેટોડાની અંદર છે, એ આપણે ફર્ધર સ્ટડી કરીએ છીએ. નાવ વિથ ફોટોગ્રાફ આપણે એક એક એનિમલ છે જોતા જઈએ. પહેલું છે એનોપ્લસ, બોથ એન્ડ ટેપરિંગ છે, તમે જોઈ શકો છો. માઇક્રોસ્કોપિક છે એ એનિમલ. એના પછી મરમીસ છે, ગ્રાસ હોપર પેરાસાઇટ, તમે જોઈ શકો છો મરમીસ. કેટલું લાંબુ છે, લેન્થ તમે એકદમ ક્લિયરલી વિઝિબલ છે. એટલે માઇક્રોસ્કોપિક અને લેન્થ વાળા બોથ એનિમલ આની અંદર જોવા મળે છે. મોનોહિસ્ટેરા અગેઇન માઇક્રોસ્કોપિક એનિમલ છે, તમે જોઈ શકો છો એનું હેડ, ટેપરિંગ, એની ટેલ. ટ્રિચુરીસ, ટ્રિચિના વર્મ, મેલ ફિમેલ. મેલ અગેન એક કેરેક્ટર હું તમને અહીં કહી દઉં એસ્કેલમિન્થિસ ફાઇલમની અંદર. આ એના એગ છે ટ્રિચિના વર્મનું, જેનું કાઇટિનિયસ શેલ અહીંયા તમને બહુ ક્લિયરલી વિઝિબલ છે. મેલ અને ફિમેલ. મેલનો જે એન્ડ છે પોસ્ટિરિયર એન્ડ એ કર્વ્ડ છે, જ્યારે ફિમેલનો પોસ્ટિરિયર એન્ડ છે
એ કાઉડ નથી. આ એની એક કેરેક્ટરિસ્ટિક કહી શકીએ, એની એક પેક્યુલારિટી કહી શકીએ કે મેલનો એન્ડ છે એ કાઉડ છે, જ્યારે ફિમેલનો એન્ડ છે એ પોઇન્ટેડ છે. ટ્રિચિના વર્મ કોમન લેંગ્વેજમાં કહીએ છીએ આપણે એને. રેબડિટીઝ, આ રેબડિટીઝ છે. મેલ અને ફિમેલ, મેલ છે એ સાઇઝમાં નાનું છે, એનો પોસ્ટિરિયર એન્ડ છે કર્વ છે, જ્યારે ફિમેલ સાઇઝમાં મોટું છે અને પોસ્ટિરિયર એન્ડ છે એ પોઇન્ટેડ છે. એની સિવાય થેલેસિયા, તમને મેં જેમ કીધું એમ કે આઈ પેરાસાઇટ્સ છે, કેટ, ડોગ અને કાઉ, એની અંદર આઈ પેરાસાઇટ્સ છે જોવા મળે છે. એનો ઇન્ટરમીડિયેટ હોસ્ટ મે બી ફ્લાઇઝ હોઈ શકે. ફાઇલોમેટ્રા છે એ અગેન પેરાસાઇટ્સ છે, ફિશ ફિન પેરાસાઇટ્સ, ફિશના ફિન્સની અંદર છે આ પેરાસાઇટ્સ છે જોવા મળે છે. તમે અહીં જોઈ શકો છો ફિન્સમાં. અને માઇક્રોફાઇલેરિયા બ્લડ પેરાસાઇટ્સ છે. આરબીસીઝ ની અંદર, આ તમને 3D વ્યૂમાં હું બતાવું છું. આરબીસી એની અંદર છે આ માઇક્રોફાઇલેરિયા છે એ બ્લડ પેરાસાઇટ છે. So now today's topic is over here. In the next tutorial we're discussing about phylum Annelida with its general characteristic up to class and up to order with its various examples. If you have any questions, you can ask me into comment boxes, and also ask through the Google Classroom, and also ask into the doubt solving sessions arranging in next weeks. If you have any questions, ask me. If you like to watch my video, like the video, share the video, and subscribe my channel Incredible Biology, and hit that bell icon so you never miss an update from Incredible Biology. So stay tuned at Incredible Biology and stay learned at your homes. Thank you. Stay home, stay safe, and learn online.